காலை வேளையிலே உங்கள் அனைவரும் இயேசுவின் நாமத்திலே நான் வாழ்த்துகிறேன். ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ஆண்டவர் வீட்டில் வருது எவ்வளோ சந்தோஷம். ಕರ್ತನ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ. நம்ம ஆண்டவருக்கு எவ்வளோ நன்றி சொல்லணும். ஆல்மோஸ்ட் God has brought us towards the end of this year. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಈಗ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நினச்சி பாருங்க, இந்த வருஷம் பூரா நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் எவ்வளோ கஷ்டம், துன்பம், நோவு, வியாதி, பிசாசின் போராட்டங்கள், குடும்பத்தில் பிரச்சனை எது இருந்தாலும் ஆண்டவர் நம்மளை எல்லாத்தையும் தாண்டி இது வரைக்கும் நம்மளை ஒரு as a victor he has kept us. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ವೇದನೆಗಳು, ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஒன்று சொல்லிட்டாங்களா ஒரு ரகசியம். ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. நம்மளுக்கு என்ன வேணும், இது வேணும், அது வேணும்னு நம்ம நினைக்கிறது பதிலாக ஆண்டவரை இது வரைக்கும் நீங்கள் சேர்ந்துக்கிறீங்களே அதுக்காக நன்றி சொன்னாலே ஆண்டவர் அற்புதத்தை நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவார் செய்யறதுக்கு. ರಹಸ್ಯ ಏನೆಂದರೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ದೇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ, ನೀನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. பிசாசி நம்மக்கிட்ட எது இல்லையோ அதையே நம்மளை அதை ஃபோக்கஸ் பண்ண வச்சு உங்கள்கிட்ட ஒன்றும் இல்லைன்னு காமிக்குவான். ஆனாக்கா நீங்கள் உண்மையாக நம்மளை சோதித்து பார்த்தா நம்மளை ஆண்டவர் இன்னைக்கு நம்மளை ஒரு ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ವச்சிருக்கிறார். ಸೈತಾನನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆತನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದನ್ನು ಇರುವುದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. So we should be grateful to God whatever he has done and he will do it for us. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆತನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದ್ಭುತಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. I think you want. Thank you Jesus. Let's pray. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Let's look to Jesus. ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. Just for 1 minute, just thank him and praise him for his goodness and faithfulness. 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತಗಾಗಿ, ಆತನು ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಆತನು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ஆண்டவருக்கு வாயை திறந்து நன்றி சொல்லுங்க. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು நன்றி ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி ராஜா, நன்றி 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 நன்றி. அப்பா, இந்த கால வேளையில உம்மை நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்மை நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை தோத்திரிக்கிறோம். ஓ ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஓ உமக்கு மகிமை, உமக்கு மகிமை 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 மகிமை. ஓ உமக்கு மகிமை 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 மகிமை. நன்றி 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 பரிசுத்த ஆவியானவரே, நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே, நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. ஓ we thank you Jesus. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Oh we praise you, we worship you Lord, we bless you. Oh we praise your holy name, we magnify your holy name oh God. We are grateful to you, we praise you, we worship you அப்பா. உம்மை நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீ நல்லவர், நீ நல்லவர், நீ நல்லவர். ஓ நமக்கு போதுமானவர், நமக்கு போதுமானவர் அப்பா. ஓ உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. இதுவரைக்கும் நம்மை நடத்தி வந்தீரே அதுக்காக நன்றி. இதுவரைக்கும் நம்மை பாதுகாத்து வந்தீரே அதுக்காக நன்றி. நன்றி 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 நன்றி. Thank you for your provision oh God. ದೇವರೇ ನೀನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you for your protection oh God. ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you for your faithfulness oh God. ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you for your kindness and goodness Lord. ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ನೀನು ತೋರಿಸುವಂತ ಕರುಣೆಗಾಗಿ, ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Oh my, we bow down and we worship you Lord. ದೇವರೇ ನಾವು ರಾಜ ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. We thank you for your blood. ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. We thank you for your forgiveness. ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ರಾಜ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿದ್ದೀಯ, நன்றி ಅದಕ್ಕಾಗಿ ராஜா, ಸ್ತೋತ್ರ. ரத்தத்துக்காக நன்றி, நம்மள மன்னித்தீர அதுக்காக நன்றி, அப்பா, நம்ம இதுவரைக்கும் நடத்தியவர் அதுக்காக நன்றி. ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமா பலத்தை கொடுத்தீர அதுக்காக நன்றி 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 ராஜா. ஆவியானவரே நன்றி 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 ராஜா. Oh we thank you Holy Spirit, we thank you Holy Spirit, we thank you
thank you, we thank you, Lord. We release your anointing upon us, oh Father God. ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ ನಾವು Bless us, oh God. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿಯಾನವರೇ, ஒரு fresh wind ಅನುಭವ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹೊಸ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹಾಕು ಸ್ವಾಮಿ. Send a fresh wind upon us this morning, oh God. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೀನು ಹಾಕು. Thank you, Jesus. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you, Jesus. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. We praise you, Lord. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. இதயத்தை உள்ளத்திலிருந்து உமக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ராஜா. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ರಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪಾದದ ಮುತ್ತಂ ಸೇರಂ ರಾಜಾ. ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುದ್ದಿಸುತ್ತೇವೆ. நீ நமக்கு எபினேசரா இருந்து இதுவரைக்கும் நடத்தின தேவன், நீ தொடர்ந்து நடத்துற தேவனா இருக்கிறதுக்காக கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம். ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಬಿನೇಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ದೇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವಂತ ಎಬಿನೇಸರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. நன்றி ராஜா. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವೇ உமக்கு நன்றி. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ನಾಮ ಮಹಿಮೆಪಡட்டும் ರಾಜಾ. ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. உம்மை உயர்த்துகிறோம். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ உம்மை போற்றுகிறோம். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. உம்மை வாழ்த்துகிறோம் ராஜா. ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನೀ ನಲ್ಲவர். ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಉಯರ್ந்தவர். ನೀವು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ವಲ್ಲವರ್. ನೀನು ಬಲ ಉಂಟು. worship you Jesus. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. we worship you Lord. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೇ. worship you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ನನ್ರಿ ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. Help us to be a grateful person to you in all our life, Lord. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ರಾಜ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡು. ஆமா ராஜா, நன்றி வல்லனா இருக்க நீங்க உதவி செய்யுங்க ஆவியானவரே. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡು. Help us to be faithful to you, Lord. ಅಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ನಿಜಸ್ಥಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡು. We don't seek any fame reward from this world. ಅಪ್ಪ, ಈ ಲೋಕದಿಂದ ರಾಜ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಆಗಲಿ ರಾಜ ಇಲ್ಲವಾದ ನನಗೆ ಮೇಲಂತಿಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. உமக்கு உண்மையா இருக்கணும். ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜಸ್ಥಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು. பரிசுத்தமா இருக்கணும். ನಾನು ನಿನಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. உண்மையா ஊழியம் செய்யணும். ನಾನು ನಿಜಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. மனுஷங்க முன்னால எப்படி இருக்கிறோம் அது முக்கியம் இல்ல ராஜா. how we are going to walk, how we are walking before you is important, Lord. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರೇ. Thank you Jesus. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. In Jesus name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. சரி, நம்ம ஆண்டவருடைய வார்த்தை கண்டு போலாம். ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತಾಯಿ 14ನೇ ಅಧಿಕಾರத்துல ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ the Bible says the Herod heard the report about Jesus. ಅಲ್ಲಿ Herod heard the report about Jesus. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇರೋದನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. And Herod called his servants and told, isn't the John the Baptist is risen from the dead? That's why we see miracles happening. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈತನು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು, ಈತನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೋ, ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இந்த அதிகாரத்துல பார்க்கும்போது ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋನಾಸ್ತಾವನನ್ನ we see that he was beheaded. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆತನ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರು ಎಂದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅಪ್ಪಮ್ಮ அந்த 5 அப்போ 2 மீன் எடுத்து ஆண்டவர் அற்புதம் செய்யறத பார்க்கிறோம். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಮೂರನೇದು வந்து ಯೇಸು தண்ணில நடக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இந்த இது வந்து ಎಲ್ಲ 4 ಸುವಿಶೇಷத்திலும் எழுதி இருக்கிறது. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಒಂದು 4 ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்தாலும் the context is the same in all the 4 gospels we see. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದರ ಗುರುತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬಹುದು, ಆದರೂ ಸಹ ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇங்க பாத்தீங்கன்னாக்க the power of the consciousness. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்த மனசாட்சி, இந்த குற்ற மனசாட்சின்னு சொல்றோம் இல்லையா, ಅದು பார்க்கிறோம் இங்க. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ஏரோது வந்து இயேசு வந்திருக்கிறாரு, இயேசு பத்தி அற்புதம் செய்யறன்னு கேள்விப்பட்டபோது ಅಲ್ಲಿ ಹೇರೋದನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ அவன் வந்து இயேசு பத்தி கவனம் செலுத்தாத, அவனுக்கு அந்த குற்ற மனசாட்சி, ஐயோ நான் யோனஸ்தான கொலை பண்ணிட்டேனே, அவர் தான் திரும்ப உயிரோடு வந்திருக்கிறாரு, அந்த குற்ற மனசாட்சி இங்க பாக்குறான், அவನು ವಾದಿಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡದೆ ಆತನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆತನು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ನಾನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. Instead of listening to the good news of Jesus, his conscience pricks him to negativity.
ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಚುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿನ ನಿಮಿತ್ತ. நீ வேற விதத்துல பாத்தீங்கன்னா வேற விஷயத்துல இயேசு பத்தி கேட்டும் போது அவன் அவங்க சர்வெண்ட்டை கூப்பிட்டு ஐயோ நான் கொலை பண்ணிட்டேனே அவர் தான் திரும்ப வந்துட்டாரு அந்த மனசாட்சி வருது அவனுக்கு. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾನಲ್ಲ, ಆತನೇ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ಆತನಿಗೆ ಚುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ. Bible says your sin will find you one day. ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪವು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಅದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು. ನಮ್ಮ ಕುಟ್ರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದು. ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುವಂತ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. That is the power of the consciousness God has given to us for good or evil. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಿಭಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. நீங்க உண்மையா உங்களை சோதித்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡುವಂತ நம்ம ಸಮಯದಲ್ಲಿ, சபைக்கு வரும்போதும் சரி, ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, நம்ம ரூம்ல ஜெபிக்கும் போதும் சரி, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, அவர் பிரசன்னத்துல இருக்கும்போது, ಅವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவருடைய நன்மையே நம்ம அந்த மனசாட்சி instead of experiencing, we always experience the sin consciousness inside us what we have done wrong. ದೇವರ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸದೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆವೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ. That's why we are not able to enjoy the reading the Bible. That's why we don't enjoy the prayer time and worship time. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸಮಯವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. இந்த பாருங்க, அந்த ஏரோடு பண்ண அந்த தப்பு, அந்த பாவம், அந்த ஜான் த பேப்டிஸ்ட கொலை பண்ணிருந்து இயேசு பத்தி கேட்டாலும் அவனுக்கு அந்த யோனாஸ்தானன் பத்தி தான் நின்று வருது, அவர் தான் வந்துட்டாருன்ட்டு அவனுக்கு அந்த குற்ற மனசாட்சி வாதிக்குது. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಹೇರೋದನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇ ಆತನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅದು ತೋರಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರಿಂದ ಆತನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ಆತನಿಗೆ ಚುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. நிறைய வருஷம் நம்ம ஏன் ஆண்டுடைய பிரச்சனை என்ஜாய் பண்றதுனாக்கா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கான்சியஸ்னஸ், இந்த மனசாட்சி. அதனால தான் பைபிள் சொல்லுது நம்ம அறிக்கை செய்த இயேசுவின் ரத்தத்தினால நம்ம கழுவப்படணும். ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನ ಆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. அதனால தான் நம்ம ஆண்டு எது நம்ம பாவம், நம்ம என்னென்ன குற்ற மனசாட்சி நம்மளுக்குள்ள அந்த பிசாசு கொண்டு வந்திருக்கலாம், அது அறிக்கை செய்து இயேசுவின் ரத்தத்தினால நம்ம கழுவப்படணும். ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ನಾವು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದ ಪಡುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. நம்ம ஊழியத்துக்கு போகும்போது நிறைய ஜனங்க சொல்லுவாங்க 5 வருஷத்துக்கு முன்ன பண்ண பாவம், 2 வருஷத்துக்கு முன்ன பண்ண பாவம், 10 வருஷத்துக்கு முன்ன பாவம் என்ன தொடர்ந்து உட்காண்டே இருக்குது. நம்ம ஆண்டவரை ஜெபிக்கும் போது அந்த இது எனக்கு வந்துடுது ஒரு மாதிரி. they condemn themselves. that is the work of the devil. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. the conscious always will condemn you. ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. We should not go according to our conscience, according to our feelings. We live by faith and listen and follow the principle of the word of God. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲವಾದ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬಾರದು. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರು ತೋರಿಸುವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. Hallelujah, 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 Hallelujah. அந்த பிசாசு அந்த மனசாட்சி the conscious நம்ம மேல நெகட்டிவ் எப்போது போட்டுனே இருப்பான். ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ ಸೈತಾನನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. But we overcome the devil by the blood of the lamb and the word of the testimony. ನಾವು ಸೈತಾನನನ್ನು ದೇವರ ರಕ್ತದಿಂದ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆತನಿಂದ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. இரண்டாவது ஒன்று பார்க்கிற இந்த அதிகாரத்துல ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. யோனாஸ்தானன் உண்மையா ஊழியம் செய்து but he reaped in a very bad way. He was killed. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಆತನು ನಿಜಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಆತನ ಫಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಫಲವು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
உண்மையா உத்தமாக ஊழியம் செய்த ஒரு மனிதன். ಆತನು ನಿಜಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತನು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯೇಸು சொல்றாரு யோனஸ்தான் மாதிரி தீர்க்கதரிசி ಯಾರುமே ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು. There is no person like greater than John the Baptist. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. யோவான் சான் ஊழியத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಸೇವೆ ನೀವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ he was faithful to God. ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. He was humbled. ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಕೇಳುம்போது ನೀ ಯಾರು ನೀನು ಕೇக்குறாங்க. ಆತನನ್ನು ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ஒரு prophet ನಾವು தீர்க்கதரிசின்னு சொல்ல. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಸೇವಕನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. I am the voice in the wilderness. ನಾನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Preparing the way for the one who is coming greater than me. ನನಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತವನಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು சொல்றார் he was a great prophet. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು. There is no greater than him. ಆತನಿಗಿಂತ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಯೋಹಾನಸ್ತಾನನ್ சொல்றார். ಆದರೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ he should increase I should decrease. I am not able worthy to untie his lace. ಆತನು ಮೇಲಂತಸ್ತಿಗೆ ಏರಲ್ಪಡಬೇಕು, ನಾನು ಕೆಳಂತಸ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಆತನ ಕೆರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. For the ministry the what he has done he was reaped to be murdered. ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಸೇವೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿಫಲವು ಆತನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟನು. Another thing we learn from this passage. ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, when we do ministry we must not expect reward from this world and from the people. ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಿಂದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವಾದ ಜನರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಅದೇ ತಾ ಯೇಸುನಾದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತಾ we see he also never expected reward from people. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಜನರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ஏன்னா ஒரு சூழ்நிலை ஆண்டவரை துதிக்கறாங்க, ரெண்டாவதுல ஆண்டவரை சிலுவையில crucify பண்ணு சொல்றாங்க. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. So when we do ministry we see from the life of John the Baptist we should never expect reward from the people or from this world. ನಾವು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಿಂದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವಾದ ಜನರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಲಿ ಬಹುಮಾನವಾಗಲಿ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು. One thing we see, all the disciple of John the Baptist he turned them to Jesus Christ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂತ ಆತನ ಸೇವಕರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಆತನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದನು. Hallelujah. 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 He ate the wild locust and the honey. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಆತನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು. Hallelujah. Hallelujah. We know what you are is what you eat. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರದಿಂದ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. So his food was wild locust and honey. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು. The wild locust he ate. ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ that's why his word was very wild and harsh and like a sharp sword. ಆತನು ಆ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯು ಅದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. And the way he had honey same time he had love for the people. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದನೋ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಸಹ ಇತ್ತು. Ministry means like entering into the battle. ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ministry means pouring your life. ಸೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Ministry is not entertainment or ministry is not to make money, ministry is not to get fame. ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹಣವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮಗೆ ಅಂತಸ್ತು ಬರಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. This is what we see in John the Baptist. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Ministry means not always exposed to before the people. Its ministry means always a person should be more hidden in God's presence. ಸೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಸೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಂದ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆಂದು ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. Ministry means it's really a serious business. ಸೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. Every time when we come and stand behind this holy pulpit we cannot take it for granted. ಇಲ್ಲಿ
ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. Because when we stand here, we take the place of God and we speak the word of God to the people. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆತನಿಂದ ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಬೋಧಿಸುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. In English we call this pulpit. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಪಿಟ್ ಎಂದು ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. Pulpit naka ಫುಲ್ಪಿಟ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ we pull the people from the pit. ನಾವು ಜನರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕೆಸರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಂತದ್ದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. Hallelujah. 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 Pulpit, now we pull the people from the pit. ಫುಲ್ಪಿಟ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕೆಸರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಂತದ್ದು. To pull the people from down from the pit is little hard. ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಜನರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕೆಸರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. Another thing is ಇನ್ನೊಂದು pulpit where we stand. ಪುಲ್ಪಿಟ್ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಳವು One side it is little hard to pull the people from the down. ಒಂದು ಕಡೆ ಜನರನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಜನರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಂತದ್ದು ಕಷ್ಟ. And the second thing, ಇನ್ನೊಂದು people are ಕೆಲಸ on the pulpit ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ and people who are down, and it's very easy for them to pull the preacher down into some sin. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಜನರನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಜನರು ಇವರನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅವರಿಗೆ. Do you understand? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? Because I have seen so many preachers who are used mightily by God. For them it's more easy if people will pull them down. It's more easy than for us to pull the people from down. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೇವಕರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕರು ದೇವರಿಂದ ಬಹಳ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಜನರು ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನರನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತವರೇ ಬಹಳ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. Preachers cannot be like everybody. ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರು ಎಲ್ಲರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. A person who is doing faithful ministry, his standard should be different. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತವರು ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. We can see in the life of Jesus. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Hallelujah. Hallelujah. Ministry ನಾಲೆ ஒரு பயம் நம்மளுக்கு. ಸೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಭಯ. ஏதோ வந்தமா பேசினமா போனோமா அப்படி இருக்க கூடாது. ಏನೋ ಬಂದೆವಾ ಹೋದೆವಾ ಎಂದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರದು. ಜನங்களை ப்ளீஸ் பண்ணலாம். ಜನರನ್ನು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ನಾವು வந்து என்ன சொல்லிட்டு உங்களை ஏமாத்தலாம். ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏಮಾರಿಸಬಹುದು. ಅವರೇ ಏಮಾತ முடியாது. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಏಮಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. இரண்டாவது, ಇನ್ನೊಂದು, என்ன நான் ஏமாத்த முடியாது. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಏಮಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. இங்க வந்து நில்லிட்டு உங்களை ஏமாத்திட்டு நான் போயிடலாம். ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏಮಾರಿಸಿ ನಾನು ಹೋಗಬಹುದು. நான் ஜெப அறையில போகும்போது ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும்போது அந்த குற்றமான சாட்சி எனக்கு சொல்லிடும், நீ என்ன மாதிரி ஆளுன்னு சொல்லிட்டு. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಚುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೀನು ಎಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದು ಅದು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ, the true minister, ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಸೇವಕನು ಎಂದರೆ, it's not matters what he is when he is with the people, it all matters when he is alone with God. ಆತನು ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆತನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. இதெல்லாம் இந்த சபையில் இருக்கிற லீடர்ஷிப், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, வாலண்டியர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இது சொல்றது ನಾನು. ಇದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು இந்த யோனாஸ்தா வந்து நம்ம கத்துக்கலாம். ಈ ಒಂದು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯೇಸು ಕಿಟ್ಟಂತ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳலாம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. never have expectation to get reward. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಇರಬೇಕು. சொல்லக்கூடாது, ஆனா சொல்லிடுறேன். ಹೇಳಬಾರದು, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. உங்க பாஸ்டர் கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்காதீங்க, உங்க சபையில இருக்கிறவங்கிட்ட எதிர்பார்க்காதீங்க, யார்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்காதீங்க. ஓ, நான் இவ்வளவு பண்ணேன், என்ன ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல, நான் இது பண்றேன், என்ன கவனிக்கலையா, இது பண்றேன், ரிவார்ட் இல்லைன்ட்டு. Whatever you are doing, heaven is watching, and one day God will bless you for what the work you do. ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಸೇವಕರು ನನ್ನ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರೂ ಸಹ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದೆ, ಅವರಿಂದ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬಹುಮಾನವು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. கேக்குதுங்களா? ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ? புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಜೋರ சொல்லிடுங்க, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. ಆಮೆನ್.
தப்பா எதுனா சொல்லிட்டேன்னா மன்னிச்சிடுங்க. ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರುವುದಾದರೆ இல்ல ಮನ್ನಿಸಿರಿ. பிரதர் கரெக்டா சொல்றேன்னாக்கா கொஞ்சம் ஜோர அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. சொன்னதுனால இன்னொரு 3 பாயிண்ட் சொல்லிட்டு முடிச்சிடலாம். another thing we see here in this chapter. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. சரி ஒரு 3 காரியம் ஜல்தி சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ಒಂದು 3 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. The divine power of Jesus. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅತ್ಯಾಶಕ್ತಿಯಾದ ಬಲವು. The second thing, the divine compassion of Jesus. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. And the third thing is divine authority of Jesus. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಬಲ, ಅದು ಅಧಿಕಾರ. ஒரு 15 நிமிஷத்துல ஜல்தி சொல்லி முடிச்சிடலாம். 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಮತ್ತಾಯ 14 அதிகாரத்துல பார்க்கும்போது, ಇದೇ ಮತ್ತಾಯ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஏரோத யோனஸ்தானன்னு முடிஞ்சிட்ட பின்ன ಅಲ್ಲಿ ಏರೋದನು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ரெண்டாவது நம்ம பார்க்கிறது என்னன்னாக்கா, ஆண்டவர் இந்த 5 அப்பமும் 2 மீன் எடுத்து அற்புதம் செய்யறத பார்க்கிறோம். ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಬೈಬಲ್ இருக்கிறது there were 5000 men. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸರಿಸುಮಾರು 5000 ಗಂಡಸರು ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀயும் ಪಸಂಗಲಿயும் ಅದಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. சில வேத பண்டிதர் சொல்றாங்க எல்லாம் சேர்ந்தாಗ கிட்ட ஒரு 20000 பேர் இருந்துக்குவாங்க. ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 20,000 ಜನರು ಇರಬಹುದು ಎಂದು. So we see Jesus takes a 5 loaves and 2 fish and he performs a miracle for 20,000 people. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಜನರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. My brother, my sister, நீங்க கேளுங்க, இது ஒண்டி நம்ம மறக்க கூடாது. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಇದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ನೀವು. This miracle we should not overlook or just read and take it for granted. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಾವು ಏನೋ ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು. When you focus, நல்லா கவனிச்சு பார்த்து அதை நீங்க நல்லா மெடிடேட் பண்ணீங்க, உங்க விசுவாசத்தை அது தட்டி நம்மளை எழுப்பும். ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. அது நம்மளுக்கு ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கை இன்னும் அதிகமா நம்மள it will make us to focus and trust God more and put our faith in him. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ನೀವು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ನಂತರ ಇದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಅಧಿಕವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Just imagine, with 5 loaves and 2 fish, Jesus creates a miracle for 20,000 people. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನಿನಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 20,000 ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಎಂದು. Our God is specialist. He makes something out of nothing. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. 20,000 பேருக்கு அந்த பார்லி விதை எங்கிருந்து வந்தது? ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಗೋಧಿಯು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು? ಅದು எப்படி ಕ್ಲೀನ್ ಆಚಿ? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು? ಅದು எப்படி பெசித்தாங்க? ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು? ಅದು எப்படி ಅವನ್ல போட்டு ಅದು ರೆಡಿ ಆಚಿ? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಚಿದರು? அந்த வண்ணாந்தரத்துல அந்த பார்லி சீಡ್ அங்க இல்ல. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲಿ அந்த பார்லி அப்பத்தை செய்யணும்னாக்கா, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುವುದಾದರೆ அந்த ಅಡುವಡಿ அந்த ಕ್ರಾಪ್ಸ್ இருக்கணும், ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯು ಬರಬೇಕು, ಅದು ಎಡ್ಕணும், ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು, ಮೇಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ பண்ணணும், ಅದರಿಂದ ಒಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು, ಅದು ಮಾವ பண்ணணும், ಅದನ್ನು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ರುಬ್ಬಬೇಕು, ಅದು ಮಿಷಿನ್ல போட்டு ಗ್ರೈಂಡ್ பண்ணணும், ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಒತ್ತಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ போடணும், ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದು ಅವನ್ல போடணும், ನಂತರ ಸುಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೆರಪು தேவை, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, நிறைய ப்ரோசஸ் இருக்குது இல்லையா? ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಇವೆಲ್ಲವೂ செய்ய வேண்டியது. ಅದಕ್ಕ எப்படி ಅದು ಅದ್ಭುತ ನಡೆದது? ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯಿತು? ಅದು ಯೋಚಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮளால ಅದು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ. அந்த சின்ன பையன் 2 மீன், ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ 2 ಮೀನು 5 அப்ப வச்சு 5 ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு அட்லீஸ்ட் பெரியங்களுக்கும் சரி சின்னங்களுக்கும் சரி 2 மீனுன்னா கூட 20,000 பேருங்களுக்கு 40,000 மீன் எங்கிருந்து வந்தது? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2 ಮೀನು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುವುದಾದರೂ ಸಹ 40,000 ಮೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು?
ஒரு 5 அப்போ லோஃப் கொடுத்தா கூட 20,000 பேருக்கு கிட்ட 1,00,000 இது நடக்கணும். ಒಂದು ವೇಳೆ 5 ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವುದಾದರೂ ಸಹ 20,000 ಜನರಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1,00,000 ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. The barley loaf was on the ground and the fish was under the water, but both became something which God created out of nothing. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬೆಳೆಯು ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಮೀನು ಸಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த ஆண்டவரை தான் நம்ம ஆராதிக்கிறோம். ಆ ದೇವರನ್ನೇ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. இந்த ಅದ್ಭುತ ಒಣ್ಣೆಲಾದ ஏதோ கொண்டு வராರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು தான் ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ. ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அது எப்படி வந்தது எனக்கு இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியல. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனா நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு இடம் இருக்குது மேல. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಉಂಟು. அது பூமி மேல வழுந்தாலும் சரி இல்ல தண்ணிக்குள்ள அந்த மீன் இருந்தாலும் சரி, ஆனா நம்மளுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது பரலோகம். அங்கதான் எத்தனாவோ நாய் ஆண்டவர் அங்கது கொண்டு வந்திருப்பாரு. ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಇಲ್ಲವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದು. ಆದರೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಥಳ ಉಂಟು, ಅದು ಪರಲೋಕವು. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. அந்த ஆண்டவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவன் உங்க மத்தியில இருக்கிறாரு நீ கால வேலையில. ಅದೇ ದೇವರು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಮಾರ್ಪಡದಾತನು ಆತನು ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ. நீங்க ஆண்டவர்ட்ட கேட்கணும். ನೀವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. Lord, out of nothing you brought something. Now I have this request. You can do this for me because your power is not changed. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಬಲವು ಎಂದಿಗೂ ಅದು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಆದರೆ ಬರಿದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನು ತುಂಬಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ಯಾ ಎಂದು ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೋಮರ್ 4:17 படிக்கும் போது, ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂತ அவர் ಸಮಯದಲ್ಲಿ வந்து இல்லாததை இருக்கிற மாதிரி அழிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಕರೆಯುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அழகு தெரிஞ்ச வசனம் இல்லீங்களா? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ? படிச்சிடலாமா ಕನ್ನಡಲ್ಲ? ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಪಿತೃವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆನೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪಿತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಸತ್ತವರನ್ನು ಬದುಕಿಸುವವನಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಇರುವುದಾಗಿ ಕರೆಯುವವನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಂಬಿದನು. ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದನ್ನು ಇರುವುದಾಗಿ ಕರೀತಾನೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದನ್ನು ಇರುವುದಾಗಿ ಕರೆಯುವಂತವನು. ನಾನು ಯೇಸು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಕಾಲ್ ಇಂಟು ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಲ್ಲವೋ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಲ್ಲವೋ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದನ್ನು ಇರುವುದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. All your blessings, your name is written. I pray that blessing which is your name is written will come into your life in Jesus name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅದ್ಭುತಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೋ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Because our God is specialist bringing something out of nothing. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಶಕ್ತಿಯಾದಂತ ಬಲ ಉಂಟು. ಏನು ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇರುವುದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. I pray in the name of Jesus, may God open the heavens of this place and bring his blessings upon this place and upon this people. ಈ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. Hallelujah. God saw this earth was without form and it was empty. ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯು ಬರುದಾಗಿಯೂ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯು ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ದೇವರು ನೋಡಿದನು. ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಪಾಕறோம் இல்லையா? ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವಲ್ಲವೇ? This earth was without form and it was empty. ಈ ಒಂದು ಲೋಕವು ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು. It was void and formless. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. But God filled that emptiness. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದನು. இந்த பூமியில என்னெல்லாம்
வெடிக்கணுமோன்னு இந்த இல்ல, ஆனாக்கா எங்கெந்தோ இல்லாத இடத்துல ஆண்டவர் பேசி கொண்டு வந்தாரு. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನು ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. What is empty and void in your family? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರಿದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೆ. What is void in your business, in our church, in our finance? ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ஆண்டவர் அங்க உண்டாக்கி எதுவுமே இல்லாத பேசி நெருப்பின தேவன் இந்த கால வேளையில நம்ம எந்த பகுதியில காலியா இருக்கிறோமோ, எம்டியா இருக்கிறோமோ, மே காட் fill it in Jesus name. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರಿದಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿ. ஹalleluya, ஹalleluya. ஆண்டவர் ದೇವರು மோசேக்கு அந்த ரெட் சீ ஓபன் பண்ண தேவன், ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿದಂತ ದೇವರು உங்க வாழ்க்கையில பரலோகத்திலிருந்து பரலோகத்தை ஓபன் பண்ணுவதாக. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವರು ಆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ವಿಭಾಗಿಸುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ஆண்டவர் யோசுவாக்கு அந்த யோர்தான் நதியை ஓபன் பண்ண தேவன் இந்த கால வேளையில பரலோகத்தை திறந்து உங்க குடும்பத்தை, உங்க பிள்ளைகளை, உங்க பிசினஸ், நம்ம சபையை ஆசீர்வதிக்கட்டும் நான் டிக்ளேர் பண்றேன் இயேசுவின் நாமத்துல. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯನ್ನು ದೇವರು ವಿಭಾಗಿಸಿದನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. Hallelujah, 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 Hallelujah. May God open his heaven and pour his blessings upon you. ದೇವರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸುರಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Amen, Amen. Hallelujah, Hallelujah. ரெண்டாவது பார்க்கும்போது ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Matthew chapter 14 verse 14. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ವಾಕ್ಯ. When he saw the people, his heart moved with compassion. ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೃದಯವು ಕನಿಕರಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ரெண்டாவது, first was the divine power of Jesus, second divine compassion of Jesus. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಶಕ್ತಿಯು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಕರಪಟ್ಟನು ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯೇಸು ಪಾಕರ ಜನಗಳೇ they are so helpless. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜನರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಲವು ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಏನು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. They are so hungry and they are so vulnerable and nothing can be done for them apart from Jesus. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆರಳಾನ ಕ್ರೌಡ್ ಅங்க, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಗುಂಪು. ಯೇಸುಗೆ ಒಂದು தெரியும், ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು, இந்த திரளான கூட்டத்துல ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ நிறைய பேர் ಅನೇಕ பேர் வந்தாலும் ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದರು, எல்லாரும் ஆண்டவர் விசுவாசிக்கல, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಲಿಲ್ಲ, எல்லாரும் ஆண்டவரை ட்ரஸ்ட் பண்ணல, ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ, எல்லாரும் ஆண்டவரை உண்மையா பின்பற்றல, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ನಿಜಸಿಕೆಯಿಂದ ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. சிலருங்க எல்லாம் கூட்ட போதென்று சிலருங்க வந்தார்கள், ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂಟ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. சிலருங்க ஆண்டவர் பின்பற்றினாங்க, என் தேவையை சந்திக்கணும்னு பின்பற்றினார்கள். ಕೆಲವು ಜನರು ನನಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. சிலர்கள் வந்தாங்க, ஆண்டவர் அவங்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு அதை கேட்டு சிலர் வாதிகள் வந்தார்கள். ಕೆಲವು ಜನರು ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನನಗೂ ಸಹ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒಂದು ಬಯಕೆಯಿಂದ ಬಂದರು. Some came for a personal need, some came for the benefit, some came for a healing. Only some truly followed Jesus for love. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದರು, ಕೆಲವು ಜನರು ಅವರಿಂದ ಏನು ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. But ಆದರೆ still, ಆದರೂ ಸಹ Bible says Jesus had compassion upon all. ಆದರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟನು ಎಂದು. There were selfish people, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮಗೆಂದು ನಾವೇ ಎಂದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸುವಂತ ಜನರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆ ಉಳ್ಳವರು, sinful people, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವಂತವರು, helpless people, ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವರು, hungry people, ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವಂತವರು, all kind of people were there. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ஆனாலும் இயேசு எல்லாத்து மேலயும் மனநுருங்கி அங்க ஒரு அற்புதத்தை செய்தாரு. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ಮನಮರುಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. He had compassion
for all. ಆತನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಟ್ಟನು. And he shared the miracle food for all. ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತದಿಂದ ಬಂದಂತ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. And Jesus satisfied all the people. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದನು. Jesus never rejected even one person in that crowd. ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ಆತನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. இயேசுக்கு அந்த 20,000 பேர் இருந்தாலும் அவங்கவுங்களுடைய உள்ளம் இயேசு யாரு என்ன மாதிரின்னு எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் எல்லாத்து மேலேயும் ஆண்டவர் மனதுருங்கி அவங்கள ஆசீர்வதித்து அவங்கள திருப்தி ஆக்கி வீட்டுக்கு அம்பிச்ச தேவன் இந்த கால வேளையில் நீங்கள் என்ன சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் பாவி இருந்தாலும் சரி, உங்கள் இது எப்படி இருந்தாலும் சரி, அந்த மனு இருக்கிற தேவன் இந்த கால வேளையில் உங்களை பார்த்து, என் மகளே என் மகனே, ஐ ஃபர்கிவ் யூ, ಐ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಕೂಪುರಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ 20,000 ಜನರ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೋ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೋ, ಆದರೂ ಸಹ ಆತನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಮನಮರುಗಿ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನು, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮನಮರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆತನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்வீங்களா? அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அந்த 20,000 பேர்ல ஒருத்தர் கூட ಯೇಸು ಒಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಅಂಪಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕನಿಕರ ಪಡದೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸದೆ ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. He had compassion. ಆತನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟನು. இந்த ಫ್ರಂಟ್ ರೋಲ್ இருந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கு, நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி, the same Jesus will have compassion upon you. He will fill you, he will satisfy you, he will bless you, and he will send you home rejoicing. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕನಿಕರವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆತ ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಂಗೀತಂ 103 8வது ವಚனம். ಕೀರ್ತನೆ 103 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. Bible says is a compassionate God. ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಕರ ಪಡುವಂತ ದೇವರು ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Second thing we see is a gracious God. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಮನಮರುಗುವಂತ ದೇವರು. Third thing we see is slow in anger. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆತನು ಆ ಒಂದು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆತನು ನೋಡುವಂತ ದೇವರು. Fourth thing is abounding in love. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ದೇವರು. ಅದು ಪಚ್ಚಿರುವ ಕನ್ನಡಲ್ಲ 103 8வது 103 8ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರವು ದಯೆಯು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯು ಉಳ್ಳವನು. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವವನಲ್ಲ, ನಿತ್ಯವೂ ಕೋಪಿಸುವವನಲ್ಲ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ Here we see the Lord is compassionate. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ಆತನು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನು. He is gracious. ಆತನು ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತವನು. He is slow to anger. ಆತನು ಆ ಒಂದು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತವನು. And is abounding in love. ಆದರೆ ಆತನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನು. And verse 10 says, 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, He does not treat us as our sins deserve. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. Hallelujah. 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 He does not treat us as our sins deserve. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. அதனால தான் அந்த 20,000 கூட்டத்துல என்ன பாவிகள் இருந்தாலும் சரி, என்ன சூழ்நிலை என்ன மாதிரி ஜனங்கள் இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்து மேலேயும் மன உருகினார்னு ಬೈಬಲ್ சொல்கிறது. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು 20,000 ಜನರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಮನಮರುಗಿದನು. நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன் நம்ம மேல மன உருகிற தேவனா இருக்கிறார். ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮನಮರುಗುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹalleluya. 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 அவர் நல்லவர். ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. அவர் ரொம்ப நல்லவர். ಆತನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಲೂಕ್ 7வது அதிகாரத்துல பார்க்கும்போது ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ನಯನ್ என்ற சிட்டிக்குள்ள போறாரு. ಆತನು ನಯನ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ஒரு வாலிபன் செத்துட்கிற ಫ್ಯೂನರಲ್ ಎತ್ತನ್ போறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನು ಆತನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಸಮಾಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು அவங்க ತಾಯಿயை பார்க்கறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಅಳುದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆತನ ತಾಯಿಯು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬೈಬಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೇಸು அந்த தாயை பார்த்து மன உருங்கி போய் அந்த வாலிபன்ட்ட போயிட்டு யங் மேன் ரைஸ் ಅಪ್ ಅಂತ சொல்லிட்டு அந்த ಮಗனை எழுப்பಿ அந்த ತಾಯಾರ್ಟ கொடுக்கறாரு. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮನಮರುಗಿ ಆತನು ಆ ಒಂದು ಸತ್ತಿರುವಂತ ಯೌವನಸ್ಥನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೌವನಸ್ಥನೇ ಎದ್ದೇಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಯೌವನಸ್ಥನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿ ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
நம்மளுக்கு லாசரஸ் மரித்த சூழ்நிலை நமக்கு தெரியும். ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಲಾಜರನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, மரித்து போயிட்டான். ಮರಣಕ್ಕೆ நாலு ಒಳಗಾಗಿದ್ದ நாள் ஆயிடுச்சு. 4 ದಿನವಾಗಿದೆ. இயேசு வராரு. ಯೇಸು ಬರುತ್ತಾರೆ. மார்த்தா மரி அங்கிருங்கெல்லாம் அழுறாங்க. ಮಾರ್ತಾ ಮರಿಯಳು ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. பைபிள் இருக்குது. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அங்க பார்த்துட்டு இயேசுவும் அழுறாரு. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಅತ್ತನು ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Jesus also wept. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತನು. அழுந்துட்டு ಆತನ ಅತ್ತ ನಂತರ போய் சொல்றாரு, ನಂತರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, அந்த கல்லை உருட்டு, ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತಳ್ಳು. லாசரஸ் வெளியே எழுப்புறாரு. ಲಾಜರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. நீ அழுந்தா ನೀನು ಅಳುವುದಾದರೆ அவர் அழுவாரு. ಅವರು ಸಹ ಅಳುತ್ತಾರೆ. நீ சிரித்தால் ನೀನು ನಗುವುದಾದರೆ அவரும் சிரிப்பார். ಅವರು ಸಹ ನಗುತ್ತಾರೆ. அதுதான் நம்ம தேவன், ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, நம்ம அப்பா. ನಮ್ಮ ತಂದೆ. நீ சிரித்தா அவரும் சிரிப்பாரு. ನೀವು ನಗುವುದಾದರೆ ಅವರು ಸಹ ನಗುತ್ತಾರೆ. நீ அழுந்தா அவரும் அழுவார். ನೀವು ಅಳುವುದಾದರೆ ಅವರು ಸಹ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர் யோனா ஸ்தானனுக்கு அவர் மார்பில்ல சாஞ்சு கொடுத்த தேவன் அவரே. Jesus Christ gave place for John the Baptist to lean on his bosom. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ಇದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. எவ்வளவு அன்புள்ள தேவன் இல்லையா? ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರು ನೋಡಿರಿ. நம்ம இதுல பாக்குறோம் இல்லையா? A man from Jerusalem went to Jericho. ಅಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಎರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಅಚ್ಚಿ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಅಡಿಯ ಸತ್ತು போற நிலைமையில உந்திட்டு இருக்கான். ಅಲ್ಲಿ ಅರಜೀವ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಆತನನ್ನು ಒಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. அப்ப நல்ல சமாரியா வராரு. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾರ್ಯದವನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಯಾರವರು? அவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து. ಅವರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, அந்த செத்து போற மாதிரி இருக்கிற மனுஷனை பார்த்து அவர் மன உருங்கி ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸಮೋ ಎಣ್ಣೆಯೋ ವರೆದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿನಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ಮನಮರುಗಿ ಆತನ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೈಸುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. 38 ವರ್ಷம் அந்த பெத்தஸ்தா கொலைக்கூட்டில் அந்த ಚಪಾನಿ இருந்தாನೆ. ಅಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷದಿಂದ ಆತನು ಕಾಲು ಕೈ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ಒಂದು ಬೆತೆಸ್ತಾ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. பெரிய பண்டிகை ஆயிருக்குது. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯೇಸು ಅದೆல்லாம் விட்டுட்டு ಯೇಸು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 38 ವರ್ಷமா இருக்கிற அந்த ಚಪಾನಿட்ட வராரு. ಅಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಲು ಕೈಯಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಮನಮುರಿಂಗಿ ಆತನು ಮನಮರುಗಿ உனக்கு சுகம் ஆகணுமான்னு கேட்கிறாரு. ನಿನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಕಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. அவர் சொல்றான், ஆண்டவரே யாருமே இல்லையே. ದೇವರೇ ಯಾರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಯೇಸು நான் வந்திருக்கிறேன்ப்பா. ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. எழுந்து நಡೆ. ಎದ್ದು ನಡೆ. அவன் சந்தோஷமா ஏந்தி குதிச்சு போறான். ಆತನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಎದ್ದು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆತನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ, ಮನದೂಗುற ದೇವನ್, ಮನಮರುಗುವಂತ ದೇವರು இந்த கால வேளையில உங்க மத்தியில இருக்கிறாரு. ಈ ಒಂದು ಮನಮರುಗುವಂತ ದೇವರು ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. அவர் எப்போ 2000 வருஷத்துக்கு முன்ன ஜனங்களை பார்த்தாரோ மன உருங்கி, அந்த தேவன் ஜீவனோட இந்த கால வேளையில நீங்க போற ஒரு பிரச்சனையோ உங்க குடும்பத்திலயோ உங்க பிள்ளைகளுக்கு துன்பம் கஷ்டம் எது இருந்தாலும் அவர் பார்க்கிற தேவன், இஸ்ராயேல் தேவன் தூங்குவதும் இல்லை ಉರುಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಪಾತುಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಮನಮರುಗಿದನೋ ಅದೇ ದೇವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮನಮರುಗುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮನಮರುಗಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಂಡವರ ಅன்பு பத்தி சொல்லின் போயினே ಇರ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. We see the divine authority of Jesus. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ಪರಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತಾಯಿ 14, 24, 25. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25 ಮತ್ತು 26 ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 24, 25 ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಬಹುದೂರ ಹೋಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎದುರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತೆರೆಗಳು ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿಯ 4ನೆಯ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು. ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಆತನನ್ನು இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ the angry wind and the waves and the storms were coming against disciples boat. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ದೋಣಿಗೆ ಅದು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Because the storm and the wind, the boat began to topple and was about to get drowned. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಲೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ದೋಣಿಯು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಳುಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. அப்படியே படகு ஆடுது.
ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಡಗು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ புயல் ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದೆ. காற்று, ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ, storm ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ, coming against him, ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. and the disciples both are shaking. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೇವಕರ ದೋಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಗಾಡುವುದಕ್ಕೆ Is ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. about to sink. ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಮುಳುಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 24வது வசனத்துல பார்க்கிறோம். 24ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 25ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 25ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ 4ನೇ ಜಾವದಲ್ಲಿ ஜீசஸ் வந்து அது மேல நடந்து வராரு. ಆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. நீங்க கேளுங்க. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 24வது வசனத்துல 24ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ புயல் காற்று, ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ, storm, ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಲೆಗಳು, waves, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಅಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದೆ, பயங்கரமா வருது. ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. But when Jesus came, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಬರುವಂತ the ಸಮಯದಲ್ಲಿ same storm and the wind and the waves became like a solid floor for Jesus to walk on the water. ಅದೇ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಅದೇ ಅಲೆಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮವಾಗಿರುವಂತ ನೆಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು. The same lake, ಅದೇ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಒಂದು ನದಿ, அந்த என்ன அந்த சமுத்திரம் சேம் லேக், ಅದೇ ಇರುವಂತ ನದಿಯೇ, காற்று, ಅದೇ ಗಾಳಿ, புயல், ಅದೇ ಬಿರುಗಾಳಿ, waves அடிக்குது. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿದೆ. அதே லேக் தான். ಅದೇ ಇರುವಂತ ನದಿಯೇ. ஆனா இயேசு வரும்போது ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಬರುವಂತ the ಸಮಯದಲ್ಲಿ storm, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, the ಬಿರುಗಾಳಿ, wind, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗಾಳಿ, the waves, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಲೆಗಳು, they humbled themselves and they bowed down and they became like a solid floor for the King of Kings to walk over that like a floor. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಲೆಗಳು, ಅದೇ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಆತನಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ನೆಲ ಸಮವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಒಂದು ದಾರಿಯಾಗಿ ಅವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. Hallelujah. 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 My brother, my sister, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ, never fear, ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, never worry, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ, never give up, ಎಂದಿಗೂ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿರಿ, don't doubt, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಡೌಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. because everything on this earth what you need is under the feet of Jesus Christ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದದ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. சந்தேகப்படாதீங்க, ಸಂದೇಹ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ, கவலைப்படாதீங்க, ನೀವು ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ, டவுட் பண்ணாதீங்க. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಡೌಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. சீஷர்களுக்கு அந்த புயல் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ஆனா இயேசுக்கு ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿಗೋ அது ஒன்னும் பிரச்சனையே இல்ல. ಅದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಲ್ಲ. எது சீஷர்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையா இருந்ததோ அது இயேசுவின் கால் அடியில இருந்தது. ಯಾವುದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು. உங்க பிரச்சனை எது இருந்தாலும் சரி, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸರಿ, அது இயேசுவின் பாத அடியில இருக்கிறது. ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. At the name of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ every knee shall bow, ಎಲ್ಲ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಆತ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು, every tongue shall confess, ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗಳು ಸಹ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಲಿ, that Jesus Christ is Lord. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ, ನರಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ எல்லாம் முடங்கும். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೇಲಾன ನಾಮ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದ ನಾಮವಾಗಿದೆ. இந்த கால வேளையிலே ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸರಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ எல்லாம் வணங்கும். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಆಂಡವರ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ ಹalleluya சொல்லுங்க. ಹalleluya ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. Hallelujah. 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 ಜೋರ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಆಂಡವರ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ. ಜೋರಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. Come on, give glory to Jesus. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾಮಕ್ಕೂ பெரிய நாமம். ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ನಾಮ. Hallelujah. Hallelujah. கண்களை மூடி அப்படியே ஜெபிப்போம். இந்த காலை நேரத்தில் சுவாமி எங்களோடு நீர் இடைப்படுவீராக. ஆம் ராஜா, ஆண்டவரே, இந்த உலகத்தில் எங்களுக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்து உம்முடைய சேவையிலே நாங்கள் அநேகர் கடந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனாலும் ஆண்டவரே, யோவான் சானகனை போல ஆண்டவரே, நாங்கள் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாதபடிக்கு உம்முடைய சேவையிலே ஈடுபட வேண்டும் என்பது எங்களுக்கு தெளிவாய் நீ சொன்னீர். அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது, சுவாமி, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவர் நீதியும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி நாங்கள் தேடுகிற யாவையும் கொடுக்க ஆண்டவரே, நீர் எல்லா சக்தி உள்ளவராயும் எல்லா அதிகாரம் உள்ளவராயும் நீர் ஆண்டவரே
கருணை உள்ளம் படைத்தவராயிருக்கிறபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் நினைப்பதற்கும் எண்ணுவதற்கும் மேலாக எங்களை ஆசீர்வதிக்க தேவனாகிய கர்த்தர் ஆண்டு இந்த உலகத்தில் அநேக ஜனங்களுக்கு கர்த்தாவே பலன் இருக்கிறது. we have the power என்று சொல்கிறார்கள். we have the authority, எங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட இந்த உலகத்தில் ஒரு மனுஷனுக்கும் அதிகாரத்தையும் ஆண்டவர் சக்தியுடைய மனுஷனுக்கு ஆண்டவரே அந்த கனிக்கரம் இருப்பதில்லை ராஜா. மனிதர்கள் மேலே மன உருக்கம் இருப்பதில்லை. ஆனால் நீரோ ஆண்டவரே மன உருக்கத்தின் தெய்வமாக மனமருகுவ ದೇವರಾಗಿ ನೀ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕ ಸ್ತೋತ್ರ சுவாமி. நீ ஒல்லே ஒன்று ராஜா. ஆண்டவரே இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவரே எங்களுக்கும் கிருபை கிடைக்குமா, எங்களுக்கும் ஏதாவது கிடைக்குமா என்று சொல்லி கர்த்தாவே அந்த 20,000 பேரிலே கர்த்தாவே அந்த கடைசியில் அமர்ந்திருந்த மனுஷனுக்கும் அப்பத்தை கொடுத்து அனுப்பின தேவனாகிய கர்த்தர் ஆண்டவரே, நான் இந்த சபையில் ஏதோ ஒரு மூலையில உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன். கர்த்தர் என்னையும் சந்திப்பாரா, எனக்கும் ஒரு கிருபை கிடைக்குமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஆண்டவரே இந்த காலை நேரத்திலே உம்முடைய கர்த்தாவே கிருபை இறங்கும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம். இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தா இந்த உலகத்தில் எந்த முனையில இருந்தாலும் கூட கர்த்தர் எங்களுக்கும் மனம் இறங்குவாரா? Does God have compassion on me? ஆண்டவரே, இன்றைக்கு அநேக பேருக்கு இப்படிப்பட்டதான ஒரு ஆண்டவரே கொஸ்டின், ஒரு கேள்வி, கர்த்தர் எங்கள் மேலும் மன உருகுவாரா என்று சொல்லி. அப்படிப்பட்டவருக்கும் ஒருவனும் வெறும் கையாய் திரும்பி போகவில்லையே சுவாமி. உம்மிடத்திலே வந்தவர்கள் மன திருப்தி அடையாமல் போகவில்லையே சுவாமி. நீர் ஒவ்வொருக்கும் கர்த்தா வேண்டுதான திருப்தியை கொடுத்து அனுப்புறதேவனாய்க்கு அப்படின்னாலும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இங்க வந்திருக்க அநேக பிரச்சனை மத்தியிலே அநேக விதமான எதிர்பார்த்து மத்தியிலே கர்த்தாவே எங்களுடைய ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுமா, எங்களுடைய பிரச்சனை போகுமா என்று சொல்லி கடந்து வந்திருக்கலாம். ஆனாலும் கூட சுவாமಿ அவர் ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ದೇವರಾಗಿ ನೀ ಇದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆನೇ ಕೊಟ್ಟು ನೀ ಕಲಿಸಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ. ಟಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಓ ಗಾಡ್. ಮುಟ್ಟು ದೇವರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಮರುಗಿ ನನಗೂ ಈ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದಾನೆ ಎಂದು ಕರ್ತಾವೇಳುವಂತೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಮಗನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಗನನ್ನು ದೇವರು ಇನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ನೀವು ಭವಿಸು ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ಕನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮத்தை ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.